तो चलो तो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 संस्कृत अने संस्कृतनी अंदर आपणे आपणुं संस्कृतनी शास्त्रीय कृतिओ एवुं आपणे भणवानुं छे, जेनी अंदर आपणे आम तो आपणे 14मो पाठ शरू करवो तो चतस्र विद्या 4 विद्याओ छे एवो आपणो आ पाठ हतो। पण ई पाठना लेखक कोण छे तो कि आचार्य कौटिल्य चाणक्य। हवे कौटिल्यनी वात आवी तो कौटिल्यनुं अर्थशास्त्र, कौटिल्य कोण छे, शुं छे, ए बधी चर्चाओ छे, बराबर छे। ई ग्रंथ छे तो ए जे छे ने शास्त्रीय ग्रंथ कहेवाय। आम तो एटले चाणक्य विशेनी थोड़ीक माहिती छे ए पण आपणे साहित्यमां भणवानी छे। आपणे केटलो अभ्यास पूरो कर्यो एनी चर्चा करीए तो जो आपणे केटला पाठ भणी गया, 4 काव्य भणी गया छीए। वेदामृतम वेदोनुं अमृत, पछी विना वृक्षम गृहम शून्यम, वृक्ष वगरनुं घर छे फोगट छे, पछी वर्षावर्णनम वर्षानुं वर्णन अने दशकम धर्मलक्षणम धर्मना 10 लक्षण ए पण आपणे जोई गया था, जेनी अंदर एकमां तो वॉल्यूम नहोतुं आव्युं, अवाज नहोतो आव्यो। पछी बीजी वार आपणे फरी पाछो वॉल्यूम साथेनो ई लेक्चर पूरो कर्यो तेनी अंदर। पछी पृथु चरितम पृथु राजानुं चरित्र, धरती गाय बनीने भागीने पृथु राजाए खेती करीने वगैरे। किंतोह कुटिलता पंडित मथुरानाथवाळुं, हनुमंत भीमसेनीहो संवाद हनुमानजी अने भीमसेननो संवाद। आम तो ए पाठ थोड़ो घणाने बोरिंग लाग्यो हशे के शब्दों छे जोई आवा नथी, पण छतांय एनी अंदर भीम अने हनुमाननुं मिलन छे ए मुख्य बाबत छे। अने साथे साथे युधिष्ठिर जंगलमां जाय छे अने भीમને अभिमान होय के भाई अमे बहु राजाना माणसो छीए, टूंकमां राज खानदानीवाळा माणसो छीए। हनुमानजीए छतांय कही दीधुं कि भाई जंगलमां तो रहे छे ने जुगार मारी गयो ई, એટલે ભીમસેનનું અભિમાન છે એ શબ્દો દ્વારા હનુમાનજી ઉતારી નાખે છે। પછીનો આપણો પાઠ ચતસ્ર વિદ્યા 4 વિદ્યાઓ છે એ ભણવાનો હતો, પણ એ પહેલાં આપણે આ જે છે એ થોડુંક જોવાનું છે। સાહિત્યની વાત કરીએ તો આપણે કેટલી કેટલી વસ્તુ જોઈ છે તો કે ભાષના 13 રૂપકો જોયા। કેટલા રૂપકો છે ભાષના? 13। એ 13 રૂપકો ભાષના છે એ આપણે જોયા છે। અને બીજું કે પંચતંત્ર जे 5 विभागों है, कोण है लेखक पंचतंत्रना? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा है लेखक है। अने कोण हता पंडित विष्णु शर्मा तो कि भाई दक्षिण भारत कई सदी में थी गया तो कि 3जी सदी में दक्षिण भारत में महिला रोप्य नामनु नगर, अने ए महिला रोप्य नामनु नगर है एना राजा हता अमरशक्ति। एने 3 मंदबुद्धिना संतानों हता। राजाए विचार कर्यो कि भाई आ मंदबुद्धिना संतानों ने कोण टेलेंटेड बनावी शके, तो पंडित विष्णु शर्माए आ काम उपाड्युं हतुं अने कीधुं हतुं 6 महीनानी अंदर तमारा बाळकोने हूँ टेलेंटेड बनावी दईश। अने ए बाळकोने 5 भागमां वार्ताओ कीधी। 5 विभागों है एटले एनुं नाम पंचतंत्र है। शुं छे 5 विभागोनुं नाम? पहेलानुं नाम छे मित्रभेद, बीजानुं मित्र प्राप्ति, त्रीजुं छे संधि विग्रह जेने बीजा नामे काकोलुकियम पण कहेवाय, चौथुं लब्ध प्रणाश अने 5मुं छे अपरीक्षित कारक। ए आपणे जोयुं हतुं। एना पछी आपणे आ संस्कृतनी शास्त्रीय कृतिओ एवुं आपणुं आ टाइटल शरू थाय पेज नंबर 106 उपर। हवे शास्त्रीय कृतिओ एटले शुं? तमे क्यांक सांभळ्युं हशे संस्कृत साहित्य शास्त्र। आवुं क्यांक तमे सांभळ्युं हशे संस्कृत साहित्य अने शास्त्र। साहित्य कोने कहेवाय, शास्त्र कोने कहेवाय? जो साहित्यनी अंदर कई कई वस्तु आवे खबर छे? वार्ता, कथा, पछी काव्य, आ बधी जे वातो छे पाछे निबंध, आ बधुं साहित्य छे। नाटक, आ बधुं साहित्यमां आवे, जेमां वार्ता होय, कथा होय, काव्य होय, निबंध होय, नाटक होय। शास्त्रो गुजराती साहित्य ने शास्त्र कहेवाय, संस्कृत साहित्य ने शास्त्र कहेवाय। पण क्यांय तमे जोयुं गणित साहित्य? गणित ने क्यांय साहित्य कीधुं छे कोई दी? नहीं। गणित छे शास्त्र छे। रसायण एटले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री साहित्य होय के शास्त्र होय? रसायन शास्त्र होय। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बराबर छे। भौतिक शास्त्र छे। शुं छे? भौतिक शास्त्र। शरीर शास्त्र, शरीर जीव विज्ञान क्यों ने बायोलॉजी, ए शरीर शास्त्र है।
આ બધાય જે છે આપણે સાયન્સના વિષયો છે, ગણિતના છે, એ બધાય શાસ્ત્રો છે. સાહિત્યની અંદર મનોરંજન હોય, વાર્તા હોય, કથાઓ અને ઉપદેશ દ્વારા જેમાં જ્ઞાન મળે એ બધી વાતો છે એ સાહિત્યની છે. શાસ્ત્રો છે એ ગણિત છે, વિજ્ઞાન છે, શીખવાના છે, એ બધી બાબતો છે આમાં આવે, જેમાં ખાલી મનોરંજન ન હોય. આ ઘણાને તો મનોરંજન એમાંય મળે. કાવ્ય શાસ્ત્ર વિનોદેન કાલ ગચ્છતિ ધીમતામ વ્યસનેન તું મૂર્ખાણામ નિંદ્રયા કલહેનવા. પણ સંસ્કૃતમાં આ બધું સાહિત્ય છે, તો સંસ્કૃતના શાસ્ત્રો ક્યાં છે? આ સાહિત્ય. શાસ્ત્રની અંદર છંદ, અલંકાર, ન્યાય, આયુર્વેદ, અર્થશાસ્ત્ર, આ બધા શાસ્ત્રો છે. સંસ્કૃતની અંદર પણ ગણિત શાસ્ત્ર આર્યભટ્ટીયમનું બધાયનું છે ને, એ બધાયનું છે. ખગોળ શાસ્ત્ર, ખગોળ છે, ખગોળ વિદ્યા. ખગોળ છે એ સાહિત્ય ન કહેવાય, ખગોળ શાસ્ત્ર કહેવાય. છંદ શાસ્ત્ર, અલંકાર શાસ્ત્ર, ન્યાય શાસ્ત્ર, આયુર્વેદ શાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, તો આ બધાય જે છે એ બધા શાસ્ત્રો છે. ટૂંકમાં એમાંથી કંઈક શીખવાનું છે. શીખીને આપણે રોજમદારી કે જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે એ કરી શકીએ, એ બધા શાસ્ત્ર કહેવાય. સાહિત્યમાં કથાઓ સાંભળીને મનોરંજન મેળવી શકીએ. આ છે અનુભવી વ્યક્તિ પાસેથી મેળવવાનું હોય. આ છે કથાઓ કથાકારને, વક્તા કે એક્ટર દ્વારા મળી શકે. એટલે વસ્તુ છે. એટલે આ બધી વસ્તુ છે એ સંસ્કૃતની છે, આપણે સાયન્સનું. એટલે ભાષા છે એની સાથે સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર હોય. ગુજરાતી હોય, સંસ્કૃત હોય, ઇંગ્લિશ હોય કે હિન્દી હોય, સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર બે છે. કેમ કે બે ભાષાની અંદર એ બે રચાણા હોય, સાહિત્ય હોય અને શાસ્ત્ર હોય. આ ભાષા નથી, આ પોતે શાસ્ત્ર છે. ભલે એનું માધ્યમ ગુજરાતી હોય કે ઇંગ્લિશ હોય, જે તે હોય. ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા બધા છે ઇંગ્લિશ ભાષામાં ભણે, ગુજરાતીવાળા ગુજરાતીમાં ભણે, સંસ્કૃત મીડિયમમાં નથી આવતું, નકર સંસ્કૃતમાં ઘણા ભણે. અત્યારે સંસ્કૃત ભાષા નથી આપણે એટલે સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર વચ્ચે આટલો તફાવત છે. આપણે પેજ નંબર 106 ઉપર સંસ્કૃતની શાસ્ત્રીય કૃતિઓ, સાહિત્ય આપણે મહાકવિ ભાસના 13 રૂપકો છે એ આપણે ભણ્યા, તો એ આ સાહિત્ય છે. અને પંચતંત્ર છે એ બેયમાં આવે, સાહિત્યમાંય આવે ને શાસ્ત્રમાંય આવે. આમ જોઈએ તો એ નીતિ વિષયક વાતો છે તો નીતિશાસ્ત્ર કહેવાય, અને આમ જોઈએ તો મનોરંજનની દ્રષ્ટિએ સાહિત્ય પણ છે. એટલે આ સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર વચ્ચે આટલો તફાવત છે. હવે સાહિત્ય તો બરાબર છે, આપણે જોઈએ. હવે શાસ્ત્રો ક્યાં છે, શું છે, કેવી રીતે, એની ચર્ચા કરીએ. આપણે જોઈએ. આપણે સંસ્કૃત ભારતની અને સમગ્ર વિશ્વની પ્રાચીનતમ ભાષા છે. સંસ્કૃત ભાષા છે એ ખાલી એક ભારતની નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વની પ્રાચીનતમ ભાષા છે. આખા વિશ્વની પ્રાચીન ભાષા, ઓલ્ડ વર્લ્ડની. શું કરવા? આમ તો ઘણા કહેતા હોય સંસ્કૃત છે એ બધાય ભાષાની જનની છે. નહીં, બધી ભાષાની નથી. ઇન્ડો યુરોપીય કુળની જે ભાષાઓ છે ને એની જ જનની છે. હિન્દી, ગુજરાતી, બંગાળી, મરાઠી, રાજસ્થાની કે જે કાંઈ પણ હોય, ભોજપુરી કે જે કાંઈ પણ હોય, એ બધાયની જનની સંસ્કૃત છે. આમ જોવા જઈએ તો ભારત દેશની અંદર વાત કરીએ તો ભારત દેશ સૌથી પહેલાં કોનો હતો? દ્રવિડોનો હતો. દ્રવિડ એટલે આ સાઉથવાળા બધાય, સાઉથવાળા જે છે એ બધા દ્રવિડો છે, અને એનો આ દેશ છે, હતો ભારત દેશ. પછી એમાં આર્યો આવ્યા ઈસવીસનના ઘણા વર્ષો પહેલાં, અને આર્યવર્ત નામ પડ્યું. મહાભારત પહેલાં અને રામને એ વખતમાં અથવા એની પણ પહેલાં આર્યો આવ્યા, અને આર્યો આવ્યા પછી આ દેશની અંદર આર્યવત નામ પડ્યું, અને આર્યવતની અંદર પછી દ્રવિડો છે એ સાઉથ બાજુ જતા રહ્યા, અને આ બધા વિસ્તારની અંદર આર્યો આવતા રહ્યા. આપણે બધા આર્ય પ્રજા છે. ગુજરાત ને મહારાષ્ટ્ર ને રાજસ્થાન ને મધ્યપ્રદેશ ને આ બધું ઉપરનું બધું છે એ સાઉથનું જુદું. એટલે આપણી આર્યોની બોલી છે એ સંસ્કૃત હતી, દ્રવિડોની પાછી જુદી છે. આપણી ભાષા અને દ્રવિડોની ભાષા ફેર પડે. આપણા જે વર્ણો છે ને દેવનાગરી લિપિના છે મોસ્ટ ઓફલી, અને દેવનાગરી લિપિ ઉપરથી આવ્યા હતા ને એના જોજો જુદા હશે. હિન્દીમાં કે કાંઈ પણ મરાઠીવાળાના ને આપણા બધા રાજસ્થાનીવાળાના ને હિન્દી ને એ ટાઈપ શબ્દો હશે, ને ઓલાવના જ કંઈક જુદું જુદું હશે. આમ 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 હોય, આવા હશે. એટલે આપણી આ લિપિ જુદી છે. કેમ કે એ દ્રવિડ છે તો દ્રવિડોની લિપિ જુદી છે, અને આપણે બધા એને દેવનાગરી લિપિ છે એટલે એની પણ લિપિ જુદી છે. એટલે આગળ વાત કરીએ આપણે. એટલે સંસ્કૃત છે એ ભારતની અને સમગ્ર વિશ્વની પ્રાચીનતમ ભાષા છે. હા, જૂની ભાષા છે સંસ્કૃત, અને આખા વિશ્વમાં શરૂઆતે ભાષા કદાચ ઇન્ડિયાએ કરી હશે. ભારત આખો આર્ય હતો, ખાલી ભારત એટલે જો અત્યારનું ભારત દેશ બહુ વિશાળ હતો,
અફઘાનિસ્તાન, પછી પાકિસ્તાન, નેપાળ, અડધું ચીન, ઇન્ડોનેશિયા અને બર્મા અને આજુબાજુના દેશો જે કાંઈ પણ છે ને એ બધા આર્યવતમાં હતા. તે પછી છૂટા છૂટા પડ્યા છે. જેમ કેમ અમુક રાજ્યો જુદા જુદા પડ્યા છે એમ પછી જુદા જુદા દેશ પડી ગયા છે. એટલે સંસ્કૃત છે એ વિશ્વની પ્રાચીનતમ ભાષા છે. આ ભાષામાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો સ્ત્રોત સચવાયેલો છે. આ ભાષામાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો સ્ત્રોત એટલે કે આમ તો ગુજરાતી ભાષા ક્યારે આવી ખબર છે? હમણાં જ આવી, 500-700 વર્ષ પહેલાં. આજથી 11મી સદીની અંદર સંસ્કૃત ભાષા મોસ્ટ ઓફલી બોલાતી હતી. હા, સ્થાનિક લોકો ભાષા બોલતા. તમને ખબર હોય તો ધોરણ 10ની અંદર તમારે પાઠ આવતો હેમચંદ્રાચાર્ય. ભણ્યા છો હેમચંદ્રાચાર્યવાળો પાઠ 10મા ધોરણની અંદર? કલિકાલ સર્વજ્ઞ, કળિયુગની અંદર સર્વજ્ઞ હતા. તો એની જે ભાષા છે એ લોકો બોલતા ત્યારે એ ભાષા હતી એ સંસ્કૃત હતી. અને પ્રાકૃત ભાષા જે બોલચાલની ભાષા લોકલ કહેવાય. આપણે કેમ શુદ્ધ ગુજરાતી અને ગામડાનું ગુજરાતી ફેર પડે તળપદું, એમ એ પ્રાકૃત ભાષા લોકો બોલતા, પણ વ્યવહાર બધો સંસ્કૃતમાં થતો હતો. એટલે સંસ્કૃત એ બધું હતું. પછી જૈન લોકો આવ્યા. જૈન લોકોએ પ્રાકૃત ભાષા ને એના ઉપરથી ગુર્જર ભાષા અને ગુર્જર ઉપરથી ગુજરાતી આવી છે. એટલે ગુજરાતીને વધીને 500-700 વર્ષ. અને નરસિંહ મહેતા છે એ ગુજરાતીનો આપણો આદિ કવિ કહેવાય, શરૂઆતનો કવિ. એટલે એ 15મી સદીમાં થઈ ગયા. એટલે 500-600 વર્ષ જ થયા ગુજરાતી ભાષાને. પણ એ પહેલાં જેટલું બધું સાહિત્ય રચાણું છે 1 લાખ વર્ષથી માંડીને અત્યાર સુધીનું, એ બધું સંસ્કૃત ભાષામાં જ રચાણું છે. એટલે કહે છે કે આ ભાષામાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો સ્ત્રોત સચવાયેલો છે. પેજ નંબર 106 ઉપર સામે ફોન રાખો, હેન્ડ્સ ફ્રી કાનમાં રાખીને હાથમાં ચોપડી રાખવી. હું જે બોલે જાઉં છું એ તમારે સાંભળતું જવું, જોતું જવું. આપણે ક્લાસમાં બેઠા હોય કેમ બેન્ચ ઉપર ચોપડી પડી હોય, સાહેબ સામું જોઈને ઘડીક આમાંય જોતા જાય, વાંચતા હોય ત્યારે આ જોવું, સમજાવતા હોય ત્યારે સામું જોવું. બસ એ રીતના વિડીયો સામું જોતું જવું, ચોપડીમાં પણ જોતું જવું. એટલે સંસ્કૃત ભાષામાં એક બાજુ ઉત્તમ સાહિત્યિક અને તાત્વિક ચિંતન કરનારી કૃતિઓ રચાય છે, સચવાય છે, આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત પણ બની છે. સંસ્કૃત ભાષામાં એક બાજુ ઉત્તમ સાહિત્ય, રામાયણ, મહાભારત, પંચતંત્ર, આ બધાય ગ્રંથો છે. મહાકવિ કાલિદાસના નાટકો, અભિજ્ઞાન શાંકુતલમ, એ આપણે ભણવાના છે. એ આપણે ભણશું આગળ. અભિજ્ઞાન શાંકુતલમ ને વિક્રમો વર્ષીય ને માલવિકાગ્નિ મિત્રમ ને બધી નાટકો છે ભણવાના છે આપણે. એટલે એ બધા સાહિત્ય પણ બન્યા છે અને તત્વનું ચિંતન કરનારી કૃતિઓ પણ બની છે, તત્વચિંતકો, જેની અંદર ઘણા ધાર્મિક ગ્રંથો પણ છે. એ બધુંય છે અને એ રચાઈ છે, સચવાય છે અને આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત પણ બની છે. ત્યારે બીજી બાજુ કેટલીક ઉત્તમ શાસ્ત્રીય કૃતિઓ પણ રચાઈ છે. એ બાજુ ઉત્તમ શાસ્ત્રીય કૃતિઓ આપણી રચાણી છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાનની એટલી બધી શાખાઓમાં જેટલા ગ્રંથો લખાયા છે, જ્ઞાનની અને વિજ્ઞાનની, આ જે સાહિત્ય છે એ જ્ઞાન છે, જ્યારે શાસ્ત્રો છે એ વિજ્ઞાન છે. જેટલા ગ્રંથો આ જે સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયા છે તે વિશ્વની બીજી કોઈ પ્રાચીન ભાષામાં લખાયા નથી. આ બધા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનું મૂળ વેદ છે. આ બધા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનું મૂળ ક્યાં છે? વેદ છે. વેદોમાં બધું છે. આ વેદ અને તે પછી રચાયેલા વૈદિક સાહિત્યમાં અહીં તહીં પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાનના કેટલાક અંશો મળી આવે છે. એ પછી મહાભારત કાળ સુધીમાં તો ખગોળશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ચિકિત્સા શાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, ભૂગર્ભશાસ્ત્ર, માનવશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, વાણિજ્યશાસ્ત્ર વગેરે અનેક શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓનો વિમર્શ કરનારા સ્વતંત્ર ગ્રંથો અસ્તિત્વમાં આવી ચૂક્યા હતા. શું કહે છે કે આ બધું જે છે ને એ મૂળ વેદમાં છે. વેદો કેટલા છે? 4 વેદ છે અને આ પ્રાચીનતમ છે. વેદો કોઈએ નથી બનાવ્યા. કોઈ આપણે વેદોય ભણવાના છે, 4 વેદો ભણવાના છે. એટલે એની ઉપર છેલ્લી આપણે માહિતી છે, કોઈ બહુ ડીપમાં નથી જવાનું. એ વેદો કેટલા છે ને કઈ રીતે બન્યા છે ને એમાં કેટલા શ્લોકો છે ને કેટલા વિભાગો છે ને એ બધી ઉપર છેલ્લી ચર્ચાઓ છે. એ આપણે એમાં ક્યાં ક્યાં સૂક્તો આવે ને ક્યાં ક્યાં કઈ કઈ વિષય વસ્તુ આવે ને એ બધું છે ચર્ચા છે. એ ઉપર છેલ્લી ભણવાની છે. 4 વેદો. વેદોની અંદર આપણું શરૂઆત છે એ વેદથી થયું છે. ભારત દેશ છે એ સોને કી ચીડિયા કહેવાતો. શા માટે? સૌથી શિક્ષણની શરૂઆત જ અહીંયા થઈ ભારતની અંદર. ભારત દેશની અંદર શિક્ષણની શરૂઆત થઈ. કેમ કે આખા વિશ્વને 2 કહેતા નહોતું આવડતું. 2 કહેતા એટલે કાંઈ નહોતું આવડતું અને આપણે સૌથી આગળ હતા.
એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ભારત લઈ આવ્યું, બુક બનાવવાની, ગ્રંથો બનાવવાના, એ બધી શરૂઆત ઇન્ડિયાએ કરી છે. જ્યાં પશુઓની જેમ બધાએ રખડતા હતા ત્યારે આપણે અહીંયા એજ્યુકેશન ઋષિ અને ગુરુકુળમાં, ઋષિકુળમાં અને ગુરુકુળમાં છોકરાઓ છે એ શિસ્તબદ્ધ ભણતા હતા. યુદ્ધ વિદ્યાઓ, ધનુર્વિદ્યાઓ, ખગોળ વિદ્યાઓ, બધું જાત જાતનું આયુર્વેદ શાસ્ત્ર બધા અભ્યાસ કરતા હતા. ઓલા લોકો તો પશુઓની જેમ રહેતા હતા, એને કાંઈ આવડતું નહોતું. આટલી ટેકનોલોજી છે એ તો ક્યાંય ને કાંઈ નહોતું આવડતું. શૂન્યની શોધ ભારતે કરી. કોમ્પ્યુટરમાં ભલે આગળ હોય, 1010 ડિજિટ જે કાંઈ પણ આવતું હોય, બરાબર છે, કોમ્પ્યુટરની અંદર બીટ, બાઇટ, મેગાબાઇટ, ગીગાબાઇટ, ટેરાબાઇટ જે આવતું હોય, પણ 1010 જે ડિજિટ હોય, પણ શૂન્યની શોધ પણ ભારતમાં થઈ. આર્યભટ્ટે કરી. એ જ ભણવાનું છે આપણે આગળ. વિચાર તો કરો કે શરૂઆત જ અહીંથી થઈ છે. પણ એ આપણાથી આગળ નીકળી ગયા. શું કરવા નીકળી ગયા એ પણ ચર્ચા આપણે આગળ કરશું આ જ લેક્ચરમાં. બને છે એવું કે ભારત સોને કી ચીડિયા કહેવાતો હતો. બીજા દેશો પાસે કશું નહોતું. અંગ્રેજો અહીંયા શા માટે આવ્યા મને કયો જી? આપણે અમેરિકા જઈએ, આફ્રિકા, કોઈ સારા એવા દેશ, ઓસ્ટ્રેલિયા, દુબઈ જઈએ, ઇંગ્લેન્ડ જઈએ, રશિયા જઈએ, કાં તો કે ન્યા દેશ સમૃદ્ધ છે, ન્યા જશું તો ત્યાંથી આપણે કામ ધંધો, રોજગારી, વેપાર, વાણિજ્ય કે નોકરી કરીને પૈસા કમાઈ શકશું. તો આપણે ઇન્ડિયામાં ન કમાઈ શકીએ, પણ ઇન્ડિયા કરતાં ત્યાં પ્રોગ્રેસ સારો. પણ તમે ક્યાંય જોયું છે આપણા લોકો પાકિસ્તાનમાં કે નેપાળમાં કે બર્મામાં કે આજુબાજુના નબળા ઇન્ડોનેશિયાના દેશમાંની અંદર જઈને આપણે કાંઈ ધંધો કરે? બહુ હા કરતા હોય, અમુક વસ્તુ હોય, પણ અહીંથી ન જાય. ત્યાં શું કરવા ન જાય? એક તો આપણા કરતાં રૂપિયો નાનો. બીજા નંબરમાં કે અહીંયા મહેનત કરે એના કરતાં અહીંયા મહેનત કરે તો વધુ મળે, ત્યાં મહેનત કરે તો કાંઈ ન મળે. એ લોકો અમુકના અહીંયા ધંધો કરવા આવે છે. પાકિસ્તાનના બોલિવૂડના કલાકારો અહીંયા આવે છે, કાં તો અમને કામ આપો તો અહીં સારા રૂપિયા મળે. નેપાળના લોકો અહીંયા ચોકીદારી કરે છે ને, ધંધો વ્યવસાય માટે આવે છે. બીજા રાજ્યના લોકો ગુજરાતમાં આવે છે. યુપી બિહારના જે મજૂરો છે એ અહીંયા આવે છે. બીજા રાજ્યના મજૂરો અહીંયા આવે છે. કાં તો કે હા આપણા ગુજરાતના બીજે જાય છે, મહારાષ્ટ્રમાં છે, રાજસ્થાનમાં છે, બધી જગ્યાએ જાય છે. કેમ કે ત્યાં કાંઈક નોખો પોતાની આવડત છે, ગુજરાતનું જે હુનર છે એ ત્યાં જઈને પીરશે, એટલે ત્યાં કાંઈક ધંધા કરી શકે. કહેવાની વાત એ છે કે કાંઈક બીજે સારો એવો સ્કોપ હોય તો માણસ ત્યાં જાય. એમ ભારત દેશની અંદર લોકો, બહારના લોકો આવતા આક્રમણ કરતા હતા. શું કરવા? કે ભારત દેશની અંદર ફળદ્રુપ જમીન હતી, સારી એવી ખેતી હતી, પાણીવાળો વિસ્તાર હતો, બધું ઉત્પાદન થતું હતું. હજારો વર્ષ પહેલાં, અત્યારે ટેકનોલોજીનો યુગ છે, ત્યારે ટેકનોલોજી નહોતી. ત્યારે માણસની મુખ્ય જરૂરિયાત કઈ હતી? રોટી, કપડાં, મકાન, હવા, પાણી, ખોરાક. તો આ ખોરાક ને એ બધું સરળતાથી ઇન્ડિયામાં મળી જતું. અને અહીંના ખેડૂતો છે એ પુષ્કળ ધાન્યનું ઉત્પાદન કરતા. એ પણ પૃથ્વીરાજાએ વર્ષો પહેલાં શીખવાડી દીધું હતું. ધાન્ય ઉત્પાદન કરી કરીને વેચતા. જહાજો ભરી ભરીને ધાન્ય જતું વિદેશમાં. ત્યાં ધાતુઓ હતી, ત્યાંથી આપણે ધાતુઓ લઈ આવતા. અહીંયા આપણા ગરમ મસાલાઓ, તેજાનાઓ, ચાની ભૂકી, આ બધું હતું. ચામડું, અહીંયા પશુપાલન હતું એટલે ચામડું પણ પુષ્કળ હતું. એટલે અંગ્રેજો છે એ હાટું આવ્યા હતા અહીંયા. અને અહીંયા આવીને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પેઢી જામી ગઈ. હો ભાઈ, પછી તો એની પાસે બંદૂકને થોડીક ટેકનોલોજી ત્યારે આવી ગઈ હતી. આપણી પાસે ટેકનોલોજી નહોતી આવી એનું કારણ પણ ઘણું છે. ઈસવીસનની બીજી ત્રીજી સદી પહેલાં, બરાબર છે, આપણે શક્તિશાળી હતા. પણ બહારથી મુગલો આવ્યા ને ઓલા આવ્યા ને આ તેને, એમાં આપણા રાજા રજવાડાથી અંદરો અંદર બાંધવામાં જ નવરા નથી થયા. ઓલાનું રાજ્ય હું લઈ લઉં, ઓનું રાજ્ય આ લઈ લે ને. ભલું થયું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલેનું, બરાબર છે, કે જેણે આ બધા રજવાડાને એક કરી દીધા. અને અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન છે, એક ચાણક્યએ સેવ્યું હતું ને એક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સેવ્યું હતું. આ બે વ્યક્તિએ વિચાર્યું હતું અખંડ ભારત બનો. કેમ કે સિકંદરે આક્રમણ કર્યું હતું ત્યારે ચાણક્યએ કીધું કે બધા એક થાવ, પણ પાછા નોખા પડી ગયા. ને પછી અંગ્રેજોનું આક્રમણ થયું ત્યારે રજવાડા નાના નાના હતા તો અંગ્રેજો ફૂંક મારી મારીને એક એક રજવાડા લઈ લેતા હતા. એટલે સરદાર વલ્લભભાઈએ બધાને એક કર્યા, ભાઈ એક થઈ જાઓ નકર મરી જાઓ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ભારત દેશની અંદર બધું હતું. અંગ્રેજો આવ્યા અને અહીંથી સારી સારી વસ્તુ લઈ ગયા, ઉપાડી ગયા. એ લોકોને કાંઈ આવડતું નહોતું. હા, બંદૂક ને એવું થોડુંક હથિયારો હતા,
તો એમાં એ આપણે હેરાન કરતા હતા ને એની પાસે એકતા હતી ને આપણે અહીંયા નીતિમત્તાવાળા થોડાક ધાર્મિક સહિષ્ણુ માણસો એટલે થોડાક વધારે દુઃખી થયા. પણ જે તે સમયે વેદોની અંદર આપણી પાસે શરૂઆત હતી, વેદોમાં બધી માહિતી છે, પણ વેદોમાં માહિતી કેવી હતી? ત્રુટક સામાન્ય બેજ હતો. પછી આગળ જાતા તો એના સ્વતંત્ર ગ્રંથો આવવા માંડ્યા. માનો કે કોઈ વિદ્યાર્થી ભણ્યો હોય કે ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ, ભૂગર્ભ શાસ્ત્ર, બરાબર, કોઈ પણ શાસ્ત્ર ભણાવે, પછી એમાં સંશોધન કરે એટલે એમાં વિસ્તાર થાય, પછી બીજાને સમજાવે તો એ બાળકો પાછા આગળ વધે ને આગળ. અત્યારે કેમ ટેકનોલોજી આગળ વધતી ગઈ છે એમ. અત્યારે કેમ એક વિષયના પર્સનલ શિક્ષકો હોય. પહેલાં તો અમે ગામડામાં ભણતા ને ત્યારે એક જ સાહેબ બધું ભણાવતા. ગુજરાતીના સાહેબ હિન્દીના સંસ્કૃતના વિજ્ઞાનના ગણિતના 1 થી 5 ધોરણ સુધી બધા સાહેબ ઓલ ઇન વન. એ 5માના સાહેબ જ હોય, 6ઠાના સાહેબ. હવે લેક્ચર સિસ્ટમ થઈ ગઈ, ભાઈ તમને એક વિષયમાં માસ્ટરી એમ. અત્યારે બધું જુદું જુદું થઈ ગયું, બરાબર છે. એમ બધા આગળ વધતા ગયા. એમ વેદોમાં સામાન્ય બાબત હતી. પછી તો આ વેદ છે એ પછી રચાયેલા વૈદિક સાહિત્યમાં અહીં તહીં પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાનના કેટલાક અંશો મળી આવે છે. જ્ઞાનમાંથી વિજ્ઞાન તરફ વયા ગયા. એ પછી તો મહાભારત કાળ સુધીમાં તો ખગોળશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર અને રસાયણ શાસ્ત્ર, પેજ નંબર 107 ઉપર, ચિકિત્સા શાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, ભૂગર્ભશાસ્ત્ર, માનવશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, વાણિજ્ય શાસ્ત્ર વગેરે અનેક શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓનો વિમર્શ કરનારા સ્વતંત્ર ગ્રંથો અસ્તિત્વમાં આવી ચૂક્યા હતા. આ બધાય ગ્રંથો છે, વિદ્યાર્થીઓ ભણતા. તેમની વ્યાપક પ્રસિદ્ધિ પણ હતી, બહુ પ્રખ્યાત હતા બધા ગ્રંથો. વરાહમિહિર, આર્યભટ્ટ, ભાસ્કરાચાર્ય, ચરક, માધવ, સુશ્રુત, કૌટિલ્ય વગેરે શતશઃ 100% વિજ્ઞાન વિષયોના વિશ્વવિખ્યાત વિદ્વાનો હતા. આ બધા વિજ્ઞાન વિષયના વિદ્વાનો હતા. એક જાતનું વિજ્ઞાન જ કહેવાય. અર્થશાસ્ત્ર છે એ એક જાતનું વિજ્ઞાન છે. શેનું છે? અર્થ વિશેનું શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, વિશેષ જ્ઞાન. 1000 વર્ષના સંઘર્ષ અને આપત્તિના સમયમાં આમાંથી ઘણું લુપ્ત થયું છે. 1000 વર્ષનો સંઘર્ષ. આમ જોવા જઈએ તો 6ઠી સદીમાં મોગલો આવ્યા. મોગલોએ અમુક રાજ્યોને બધું પચાવી લીધું, આક્રમણો કર્યા વગેરે, પણ છતાંય આપણી સંસ્કૃતિ બચી રહી હતી. ભારત દેશની અંદર જે તે સમયે કેટલી વિદ્યાપીઠો હતી. તક્ષશિલા, વલ્ભી, નાલંદા, વિક્રમશિલા, આ બધી વિદ્યાપીઠો હતી. એમાં એવું કહેવાય છે કે નાલંદા જે છે એની ઉપર 8મી સદીમાં બહારનું વિદેશી આક્રમણ થયું હતું. હુણ અને શણ નામનો કંઈક 2 લોકોએ આક્રમણ કર્યું હતું. અને આપણા ગ્રંથો પુષ્કળ હતા. આપણી પાસે પુષ્કળ સાહિત્ય હતું, પુષ્કળ નોલેજ હતું, ગ્રંથોને બધું વિદ્યાર્થીઓને આપતા હતા. અને એ નાલંદાની અંદર ક્યાંથી લોકો ભણવા આવતા. ચીન, જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, આ બધાય દેશોમાંથી લોકો અહીંયા ભણવા આવતા વિદ્યાર્થીઓ. અને એમાં પણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ હતી. જે વિદ્યાર્થી હોશિયાર હોય એને એન્ટ્રન્સ આપવાની, એમાં પરીક્ષા લે, મૌખિક લેતા હશે ત્યારે અથવા તો લેખિત લેતા હશે ને એમાં પાસ થાય પછી જ એને એડમિશન મળે. લાખોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ભણતા. અને એ શણ અને હુણ નામના 2 લોકોએ આક્રમણ કર્યું અને આપણી જે નાલંદા વિદ્યાપીઠ હતી, બરાબર છે, એને હળગાવી નાખી. અને 8 દિવસ ભડકો આવેલો. કેટલા દિવસ? 8 દિવસ સતત હળગું એ સાહિત્ય. એટલા ગ્રંથો હતા. એ આ બધા બહારના આક્રમણવાળા લોકોએ આપને ધ્વંસ કરી નાખ્યો. નકર આપણે ભારત બીજા કરતાં આગળ હોત. આપણું શું થયું ખબર છે? આપણે 300-350 વર્ષ તો અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું. હવે અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું તો આપણે ભણવાનું ને શીખવાનું બધું મૂકી અને અંગ્રેજોની સામે બાયધા કર્યા. 300 વર્ષ એટલે 10 પેઢી વહી જાય. 30 વર્ષે દીકરાનો જન્મ થાય એટલે 30 વર્ષનો થાય એટલે એ પેઢી કહેવાય. પછી એનાથી ઘરે દીકરા આવવા માંડે. તો એ બધાય જે 10 પેઢીઓ છે એ એમાં ને એમાં હોમાઈ ગઈ. વિચાર કરો જે 10 પેઢીઓ સુધી બરાબર છે કાંઈ કર્યું જ ન હોય અભ્યાસને શીખવાનું તો શું દશા થાય? ટેકનોલોજી છેલ્લા 300 વર્ષમાં જ આવી. એમાંય ભારત દેશ 1947માં આઝાદ થયો અને આપણી પાસે કાંઈ હતું નહીં, ખોખલા હતા. 300 વર્ષથી આ યુદ્ધ કરતા હતા તો એ જ વિચારો હતા કે ભાઈ ભારત દેશ બાણ આઝાદ થયો, બધું હતું એ લૂંટી ગયા બધા. હવે 0થી એકડાથી શરૂ કરવાનું હતું. તે પછી ધીમે ધીમે વીજળીઓ આવી, રોડ રસ્તાઓ થયા, ધીરે ધીરે થતા થોડીક ટેકનોલોજી આવી. શિક્ષણ છે એ પણ નહોતું. ધીરે ધીરે કરીને શિક્ષણ આવ્યું.
કોઠારી પંચ ને આ પંચ ને બધાએ કીધું કે ભાઈ શિક્ષણ તો દેવું જોઈએ. અહીંયા પાયો હાવ ધ્વંસ થઈ ગયો. ગુરુકુળ ને વિદ્યા ને આ ને તે બધું કાંઈ બધું પૂરું થઈ ગયું હતું. હરખું કોઈ બરાબર છે સિસ્ટમ જ આખી બગડી ગઈ હતી. ફરી પાછી સિસ્ટમ થતાં થતાં 1985-86 આવી ગયા અને ફરી પાછું ધીરે ધીરે શરૂઆત થઈ. આજની જે બરાબર છે પેઢી છે, તમારા પપ્પા દાદા કે એ બધા, દાદા વખત તો બહુ ઓલું હતું. દાદા 5 કે 10 ભણ્યા ને એમાંય કોઈક બિચારો સારો હશે, જેનું ઘર લોટકું હશે અથવા ભણવામાં જિજ્ઞાસા હશે, એ જ વ્યક્તિ ભણ્યા હશે. બાકી તમારા પપ્પા ને એ બધા વખતમાં તમે ગણો ને તો એ વખતમાં શિક્ષણની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી, વાંધો નહોતો. પણ તે પછી તમારી પેઢી તમારી પહેલાંની પેઢીઓ જે છે બરાબર 1985 પછી જન્મમાં છે એ બધાને પૂરતું શિક્ષણ છે બરાબર છે મળ્યું છે. 1992માં આચાર્ય રામમૂર્તિ એણે જે શિક્ષણના નિયમોના અંતે બધું બનાવ્યું છે, તેમાંય બરાબર છે પર્સનલ ટ્યુશન ને પર્સનલ ક્લાસીસો ને પર્સનલ પ્રાઇવેટ સ્કૂલો ને બધું જે શરૂ થયું, પુષ્કળ જ્ઞાન અને બધા લોકો શિક્ષણ પાછળ વળગ્યા છે. શા માટે? કે આપણો દેશ ત્યારે સોને કી ચીડિયા હતો અને એ બધા લોકો અત્યારે સોને કી ચીડિયા જેવા થઈ ગયા ને આપણે નબળા રહી ગયા. શા માટે? આપણે નબળા થયા નથી, આપણે ન્યા છીએ. માનો કે આપણો વૃદ્ધિઆંક 10 હતો જે તે સમયે, ત્યારે એ બધા દેશનો વૃદ્ધિઆંક કેટલો હતો ખબર છે? 5 જેટલો. એટલે આપણે આ મહાન ગણાતા. પણ બહેનું એવું કે આપણે ન્યા છીએ અને એ લોકો અત્યારે અહીંયા પૂગી ગયા 30-40. શું કરવા ખબર છે? કે આપણે બધી ટેકનોલોજી પાછળ ગાંડા થયા છીએ અને અત્યારના સમયમાં ટેકનોલોજી જોઈએ જ. ઘરના કોઈ પણ ખૂણામાં બેઠો બેઠો માણસ પોતાના આંગળીના ઈશારે ગમે એ કરી શકે, આ એટલી ટેકનોલોજી છે ને. એટલે એ રૂપિયાવાળાને સમૃદ્ધ શા માટે થયા? કે આપણું જ્ઞાન, આપણે શૂન્યની શોધ થઈ, આપણી ટેકનોલોજી આપણે બાંધવામાં વર્ગી ગયા હતા. અંગ્રેજો સામે મોગલો સામે બધા એમાં આપણે વર્ષો વયા ગયા અને એ બધા શિક્ષણમાં ને જ્ઞાનમાં આગળ વધતા ગયા, નવી નવી ટેકનોલોજી વિકસાવતા ગયા. અને એ લોકોએ ટેકનોલોજી વિકસાવી અને દુનિયાને દીધી કે જો આ ટેકનોલોજી કહેવાય, સરળતાથી બધું થાય. એટલે આપણે રૂપિયા કમાઈને ત્યાંથી દેવા. ટીવી તો કે આવવા દો, મોબાઈલ તો કે વિદેશથી આવવા દો, ચાઇનાના મોબાઈલ તો કે આવવા દો, આપણા રૂપિયા ત્યાં વહી જાય. એ આપણું ખરીદતા હશે, કોઈ લોઢાને લાકડાને મશીનરીને ઇન્ડિયામાં થતું હશે એ અનાજ ને એવું ખરીદે. પણ સામે આપણા ઇન્ડિયામાં વસ્તી કેટલી છે? પુષ્કળ છે. આપણું ઉત્પાદન થાય આપણે 60-70%, 80% તો આને પૂરું કરી દઈએ, આપણે ખાઈ જઈએ. વધે 20-25% સારી ક્વોલિટી લઈ જાય. પણ ત્યાં તો સારું એ વાપરે ને કચરો બધો આપને મોકલે અને આપણે પાછું સસ્તું ગોતીએ. 5,000 કે 7,000 કે 10,000માં સસ્તામાં સસ્તો ને સારામાં સારો આવતો હોય ને એવો ગોતવો છે. વિદેશવાળા આઈફોન ને આવા ફોન ને સારામાં સારા વાપરે ને આપણે 2-4 હજાર વાળા ને 5,000 વાળા ને એવા ગોતીએ. એમાં સેકન્ડ ત્યાંથી આવ્યા હોય તો આપણે એમાંય વર્ગી જાય. કહેવાની વાત છે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી, ખોટું નથી. પણ આપણે ટેકનોલોજી છે આપણે નથી આપણી પાસે. અત્યારના સમયની અંદર ટેકનોલોજીનો જમાનો છે. એટલે આપણા યુવાનોને ખબર છે કે થોડુંક ભણશું, થોડુંક શીખશું, થોડુંક જ્ઞાન મેળવશું, એન્જિનિયર થવું કે ડૉક્ટર થશું, ટેકનોલોજી મેળવશું એટલે ગમે ત્યાં આપણે પગભર સારી રીતના થઈ જશું. ખેતી કરતા અને પશુપાલન કરતા એ લોકોનો તો જે ગ્રોથ છે એટલો જ રહે. ખાઈ પીને મજા વધે તો થોડુંક વેચવાનું. પણ આમાં તો જેટલા આગળ વધો એટલા વધી શકાય છે. એટલે શિક્ષણ પાછળ બધાય વેરગા છે. બધાના મમ્મી પપ્પા વિચારે કે ભાઈ મારો દીકરો દીકરી ભણીને આગળ વધે અને નવી નવી ટેકનોલોજી બનાવે. યાદ રાખજો, ટેકનોલોજી જેથી વિનાશક બનશે ને ત્યારે માણસની મુખ્ય જરૂરિયાત તો આ જ હશે. ઘણી વસ્તુ છે ટેકનોલોજી માનો કે ડાઉન થાય અથવા ભારત દેશ આપણો દેશ ટેકનોલોજી બનાવવા માંડશે ને એટલે આ બધા દેશ મળશે ધીરે ધીરે ભાંગવા. દરેક દેશ પોતાની ટેકનોલોજી બનાવી લે તો વિદેશ તો પૈસા નથી જવાના. એટલે એ બધા પાછા આવી જાય. પણ આપણી બેઝિક જરૂરિયાત છે એ તો રહેવાની જ છે. ખેતી પશુપાલન આ બધું તો જે એ જીવન જરૂરિયાત છે. એટલે મુખ્ય જરૂરિયાત એ તો રહેવાની છે. આપણો દેશ બહુ આગળ ન જાય કાંઈ નહીં, પણ ભાંગવાનો નથી. એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ભારત દેશની મહાનતા એ છે કે કદાચ પ્રગતિ ન કરે તો કાંઈ નહીં, પણ ભાંગીને તળિયે ભૂકો તો નહીં જ થાય. કદાચ લોકડાઉન, કદાચ કોરોનાનો બાપ આવે ને, 10 કોરોના જેવા આવે ને, તોય લોકો છે પોતાનું સિટીમાં ને એમાં થોડીક મૂંઝવણ જેવું રહે. બાકી ગામની અંદર છૂટી સંસ્કૃતિમાં જીવતા હોય એને બહુ વાંધો ન આવે. ઘરના દુજાણા ને ખેતી ને ઘરનો નાની મોટી નોકરીને ધંધો કરીને એનું ગુજરાન ચલાવી લે. વિદેશમાં તો ટેકનોલોજી વેચે તો જ એ બધા આર્થિક રીતે સબળા બને છે. બરાબર. એટલે ટેકનોલોજીનો
વધારે પડતો ઉપયોગ છે, તમે જોજો લોકો ટેકનોલોજીથી થાકી જાય કે હવે ટેકનોલોજી નથી જોતી, મેન્યુઅલ જે થાય એ બધું કરવું છે, એવું પણ વિચારતા થશે. એટલે વસ્તુ એ છે કે છેલ્લા 1000 વર્ષના સંઘર્ષ અને આપત્તિના સમયમાં આમાંથી ઘણું બધું લુપ્ત થઈ ચૂક્યું છે, છતાં પણ આજે જે શાસ્ત્રીય ધરોહર ઉપલબ્ધ છે તે પણ અતિ મૂલ્યવાન છે અને તે સમયના વૈજ્ઞાનિકોની ઉપલબ્ધિઓની જાણકારી આપી રહ્યું છે. તે સમયે આપણી શું હતી, આપણી પાસે શાસ્ત્રો હતા અને એ બધા અતિ મૂલ્યવાન હતા અને એ સમયના વૈજ્ઞાનિકો કેવા હતા. ભલે શરૂઆત હશે, આજના સમયમાં જ્ઞાન હશે એટલું બધું નહીં હોય, પણ શરૂઆત તો ન્યા જ હશે ને. બાપાએ નાની એવી દુકાન કરી હોય, પછી દીકરો છે એ દુકાનને મોટી કરે, પછી એના દીકરા મોટી ફેક્ટરીઓ કરે, મોટા મોલ કરે, તો એ પછીની વાત છે, પણ એ જે તે સમયે બેજ તો હતો ને. એટલે એ બધું જાણકારી એ વૈજ્ઞાનિકોની ઉપલબ્ધિની જાણકારી આપી રહ્યું છે. એક વાત સર્વવિદિત છે કે અંકોનો જન્મ ભારતમાં થયો છે, શૂન્યની શોધ પણ ભારતમાં થઈ છે. અંકોનો જન્મ ભારતમાં થયો છે, શૂન્યની શોધ પણ ભારતમાં જ થઈ છે. શૂન્યની શોધ કોણે કરી? છોકરાને પૂછ્યું કે હાલ બેટા ઊભો થા, શૂન્યની શોધ કોણે કરી? છોકરો હતો તોતડો, થલ થલ શૂન્યની શોધ છે ને આલિયા ભટ્ટે તલી છે. છોકરો શું કહેતો હતો? આર્યભટ્ટ. તોતડો હતો કે આલિયા ભટ્ટ. હવે આલિયા ભટ્ટે ઓટલો વાર્યો, આર્યભટ્ટે કરી ભાઈ શૂન્યની શોધ. અને પાઈનું સૂત્ર આપ્યું ને 2πr કે જ્યાં એણે આપ્યું છે. શૂન્યની શોધ પણ ભારતમાં થઈ છે. આ વાત જગત આખું સ્વીકારે છે. આ અંકોમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવનારા અંકોના પગલે અંકગણિત અને એની સાથે સાથે બીજગણિત, જ્યામિતિ, ત્રિકોણમિતિ, કોલ્ક્યુલસ, વેક્ટર ગણિત અને આવી અનેક ગણિતની પદ્ધતિઓ પણ ભારતમાં જન્મી અને વિકસી છે. જ્યારે એ લોકોને કાંઈ આવડતું નહોતું, 1 + 1 = 2 એટલું નહોતું આવડતું, ત્યારે ભારતમાં આ બધા ગણિત વિકસી ગયા હતા. ચાલુ રાખજો 1 જ મિનિટ. એટલે ભારતની અંદર આવી અનેક પદ્ધતિઓ છે એ જન્મી છે, વિકસી છે અને એની અંદર આપણે ઘણા ગ્રંથો છે એનો વિકાસ કર્યો છે. અને બીજી વાત કે આ જે ગણિત પદ્ધતિઓ છે એની શરૂઆત કેવી રીતે, ક્યાંથી, કેમ થઈ, તો કે એની ચર્ચા આપણે કરીએ તો કે આજથી આશરે 3000 વર્ષ પૂર્વે શુલ્વ સૂત્રોની રચના થઈ. હવે શુલ્વ સૂત્રો શું છે એની થોડીક તમને માહિતી આપું. આપણા 4 વેદ, હવે આ 4 વેદ છે ને એમાં બધી માહિતી હતી થોડી થોડી, ગણિત વિશે, ફિઝિક્સ વિશે, ખગોળ વિશે, છંદ વિશે, અલંકાર વિશે, આયુર્વેદ વિશે, જ્યોતિષ વિશે, બધાની થોડી થોડી માહિતી ક્યાંક જેને આવડતું હતું એ બધાએ થોડું થોડું આપ્યું હતું. શરૂઆત હતી, સ્ટાર્ટિંગ થોડું થોડું આપ્યું હતું. એ બધું જે આપ્યું હતું, 1 જ મિનિટ ચાલુ રાખજો. એટલે આ જે બધું જે છે એ આપ્યું હતું અને એ ઋષિમુનિઓ છે એની પાસે હતું અને આગળ ગયું. પછી આગળ જતા એના શિષ્યોએ આગળ વધારતા ગયા. એમાં શુલ્વ સૂત્રો, 4 વેદો, 4 વેદ છે અને 4 વેદ પછી સાહિત્ય આવે એને વેદાંત કહેવાય. શું કહેવાય? વેદાંત. વેદોના અંતે ઉપનિષદો, આરણ્યકો, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, આ બધું છે એ વેદાંત સાહિત્ય. અને બીજી બાજુ વેદની રક્ષા માટે વેદાંગ સાહિત્ય છે. વેદાંત એટલે વેદોને અંતે રચાણું. ને વેદોના 6 અંગ ક્યાં ક્યાં છે? શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છંદ અને જ્યોતિષ. આ વેદના 6 અંગ છે. એમાં જે કલ્પ નામનું શાસ્ત્ર છે એની વાત છે અને એમાં 4 વિભાગો છે. પહેલા વિભાગનું નામ છે શ્રોત સૂત્ર, બીજું છે ગૃહ્ય સૂત્ર, ત્રીજું છે ધર્મસૂત્ર અને ચોથું છે શુલ્વ સૂત્ર. એટલે શુલ્વ સૂત્ર છે એની રચના આ બધું જે છે આશરે ઈસવીસન ક્યારે કીધું છે તો કે આજથી 3000 વર્ષ પૂર્વે, એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વે 1200 વર્ષ પહેલાં આ ગ્રંથો રચાણા હતા. બરાબર છે. એમાં કલ્પશાસ્ત્ર, કલ્પશાસ્ત્રની અંદર શ્રોત સૂત્ર એટલે ક્યારે યજ્ઞો કરવા, કેવી રીતે કરવા, એ બધી માહિતી આમાં છે. ગૃહ્ય સૂત્ર,
ગૃહ્ય સૂત્રની અંદર આપણા 16 સંસ્કારો છે. બાળકનો જન્મ થાય ને છેલ્લે વિવાહ સંસ્કાર ને છેલ્લે ગુજરી જાય ત્યારે અગ્નિ સંસ્કાર, એ બધાય જે છે એ બધાય ગૃહ્ય સૂત્રમાં છે. ધર્મસૂત્ર એમાં સમાજ વિશે અને વ્યક્તિની બરાબર છે રાજ્યની અંદર કેવી રીતે જવાબદારીઓ છે એ બધી નિભાવવી. શુલ્વસૂત્ર છે એમાં ગણિતને વિષયક બધી બાબતો છે. એટલે આ શુલ્વસૂત્રોની રચના ઈસવીસન પહેલાં 1200 એટલે કે આજથી 3000 વર્ષ પહેલાં શુલ્વસૂત્રોની રચના થઈ હતી. કલ્પશાસ્ત્રના ભાગ ગણાતા, આ કલ્પશાસ્ત્રનો જ ભાગ છે, એ ભાગ ગણાતા આ ગ્રંથોમાં અંકગણિત, બીજગણિત, રેખાગણિત, મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતો જોવા મળે છે. આ સૂત્રોના રચયિતા કોણ કોણ છે તો કે બોધાયન, આપસ્તંભ, કાત્યાયન, માનવ, મૈત્રાયન, વરાહ તથા હિરણ્યકેશી વગેરે આચાર્યો હતા. બોધાયનનું નામ તમે એકવાર સાંભળ્યું હશે. સાંભળ્યું તો નહોતું સાંભળ્યું? ધોરણ 10 ની અંદર 19મો પાઠ સત્યમ મયુર, સાચે જ મોર છે. અને એ છે એ ભગવત જુકિયમમાંથી અને કોઈક બોધાયન નામના કવિ અથવા તો કોઈક અજ્ઞાત કવિ બોધાયને લખ્યા એવું અથવા તો કોઈક અજ્ઞાત કવિ છે, ખબર નથી પાકે ભાઈ, છતાં એમાં બોધાયન નામ સાંભળ્યું હશે તમે. પણ આ તો આચાર્ય હતા ગણિતના ને એ બધાના, ઓલા ક્યાં હોય એ રામ જાણે. આ રીતે વૈદિક કાળથી વિકાસ પામતા ગણિતને ત્યાર પછી આ જે શુલ્વસૂત્રો ઈસવીસન બરાબર છે પૂર્વે 1200 પહેલાં રચાણા હતા, પણ એ પછી બરાબર છે ધીરે ધીરે આગળ આવતા બરાબર છે વૈદિક કાળથી વિકાસ પામતું ગણિત છે. ક્યારે કોણે તો કે આર્યભટ્ટ પહેલો, આર્યભટ્ટ 2 થઈ ગયા, પહેલો અને બીજો. ભાસ્કરાચાર્ય પણ પહેલો અને બીજો થઈ ગયો, એમાં પહેલો. બ્રહ્મગુપ્ત, મહાવીર, આર્યભટ્ટ બીજા, શ્રીધરાચાર્ય, શ્રીપતિ, ભાસ્કરાચાર્ય બીજા તથા નારાયણ જેવા અનેક અન્ય ગણિતજ્ઞોએ આગળ આ વિકસાવ્યું છે આ શાસ્ત્રને. પ્રાચીન કાળમાં ગણિત શાસ્ત્ર સૂત્રાત્મક શૈલીમાં રચાયું હતું. સૂત્રાત્મક શૈલી એટલે શું ખબર છે? એક એક પંક્તિમાં શ્લોક તરીકે કે ભાઈ દ્વે ઇતિ ચતુર્થ ભવતી, 2 અને 2 એમ 4 થાય છે. આવી રીતના ગણિત હતું બધું. ટૂંકમાં આ તો હું ઉદાહરણ આપું, મેં કંઈ વાંચ્યું નથી, ભણ્યો નથી આ બધું કે ભાઈ એ ગણિત કેવું હોય, આ ગણિત એ નથી ભણ્યો તો એ ક્યાંથી ભણ્યો હોય. પણ સૂત્રાત્મક શૈલીમાં કેમેસ્ટ્રીમાં, ફિઝિક્સમાં કેમ બધા સૂત્રો હોય છે, પછી એમ સૂત્રો, આ સંસ્કૃતમાં એ સૂત્રો હોય છે, છંદ અલંકારના બધા સૂત્રો હોય છે, પછી એ સૂત્રાત્મક શૈલીમાં હતું અને એમાં યાદ રાખવું હેલું પડે. એટલે પણ એ સૂત્રાત્મક શૈલીમાં હતું પ્રાચીન સમયમાં. પાછળથી તે વિવરણ સાથેના ગદ્યમાં રૂપાંતરિત પામ્યું. પછી ધીરે ધીરે તે ગદ્ય, એટલે કે અત્યારે જે કાંઈ પણ છે ગદ્ય સ્વરૂપે આવે છે, લીટી સ્વરૂપે, એ રીતે. આવા ગ્રંથોમાં આજે આર્યભટ્ટ પ્રથમ, એનું આર્યભટ્ટીયમ પુસ્તક મળી આવે છે. કોણ છે લેખક? આર્યભટ્ટ. અને એના ગ્રંથનું નામ શું છે? આર્યભટ્ટીયમ. એનો ગ્રંથ છે આર્યભટ્ટીયમ. એની પહેલાં બ્રાહ્મ, વશિષ્ઠ, પિતામહ વગેરેના 5 સિદ્ધાંતો પ્રચલિત હતા. એને કંઈક 5 સિદ્ધાંતો આપ્યા છે એ હતા. પરંતુ પરંપરામાં તેમને અપૌરુષેય માનવામાં આવે છે. અપૌરુષેય એટલે શું? તો કે વ્યક્તિએ ન બનાવ્યા હોય. તો વ્યક્તિ ન બને તો આ બધા વ્યક્તિ નહોતા એવું નથી. એ છે ને ઈશ્વર કૃપાથી આવ્યા હોય, ધ્યાનમાં બેઠા હોય ને ભગવાને વેદો છે ને, વેદો આપણા એ અપૌરુષેય છે. અપૌરુષેય એટલે કોઈ માણસે નથી બનાવ્યા. કાં તો ભગવાનમાં ધ્યાનમાં બેઠા હોય ને ભગવાને ઓટોમેટિક એને જ્ઞાન આપ્યું. આ તો પોતાની બુદ્ધિથી બધું ઊભું કરે એટલે એ બધું છે પૌરુષેય કહેવાય. એમ આ આર્યભટ્ટે જે છે એ પોતાની બુદ્ધિથી ઊભું કર્યું છે. એટલે ઓલા બધા છે અપૌરુષેય માનવામાં આવે છે. પરિણામે અત્યારે ઉપલબ્ધ જે પૌરુષેય ગણિત ગ્રંથોમાં આર્યભટ્ટીય નામનો ગ્રંથ છે એ સૌથી વધારે પ્રાચીન છે. કે ભાઈ કોઈ માણસે પોતાની બુદ્ધિથી બનાવ્યો તો કે આર્યભટ્ટીયમનો જે આર્યભટ્ટે આર્યભટ્ટીયમ લખ્યો છે એ છે. આના કરતાં પ્રાચીન બીજો કોઈ ગ્રંથ ઉપલબ્ધ નથી. આ ગ્રંથમાં કુલ 4 પ્રકરણો છે. કુલ મળીને 120 જેટલા પદ્યો છે, શ્લોકો છે, 120 જેટલા શ્લોકો છે. પ્રથમ 10 શ્લોકો છે ગીતિ છંદમાં છે. 10 શ્લોકો છે કયા છંદમાં છે? ગીતિ છંદ. એટલે એનું નામ શું આપ્યું ખબર છે? 10 ગીતિ. ગીતિ છંદમાં 10 શ્લોકો એટલે એનું નામ જે છે એ 10 ગીતિક આપ્યું છે. જ્યારે બીજા ભાગમાં 108 શ્લોકો આર્યા છંદમાં છે. કેટલા શ્લોકો? 108 શ્લોકો આર્યા છંદમાં છે. એટલે એનું નામ શું આપ્યું છે? માટે તેને આર્યા અષ્ટશત કહે છે. આર્યાષ્ટશત. આર્યા છંદની અંદર અષ્ટશત 108 શ્લોકો છે. એક શ્લોકમાં મંગલાચરણ તથા બીજા એક શ્લોકમાં સંખ્યાની પરિભાષા આપવામાં આવી છે. આમ આ 120 શ્લોકોનો ગ્રંથ છે. એકમાં મંગલાચરણ, ભગવાનની સ્ટાર્ટિંગમાં પૂજા કરીને પછી સંખ્યા કોને કહેવાય પરિભાષા આપી.
એટલે બીજા 2 એટલે 108 + 10 એટલે 118 ને બીજા 2 એટલે 120 શ્લોકો. એમ કહેવાય છે કે ગણિત શાસ્ત્રી આર્યભટ્ટે પોતાની 23 વર્ષની ઉંમરે આ ગ્રંથ રચ્યો હતો. બોલો, 23 વર્ષની નાની ઉંમરમાં ગ્રંથ રચ્યો હતો. તમે બધાય કેટલા વર્ષના છો? 15, 16 તો થઈ જ ગયા હોય કે નથી થયા? સાહેબ મારે તો 17 થયા. કાં હું ગયા વખતે કે અથવા મોડો બેઠો હતો અથવા તો મોડી બેઠી હતી અથવા તો અમે કે પહેલાં બીજામાં દાંડી મારી હતી. તો તમારાથી 5-6 વર્ષ જ મોટા હતા ત્યારે આખો ગ્રંથ લખી નાખ્યો. તમે બધાય લખજો, મોટા થઈને કોલેજ કરી લ્યો ને એ બધું કરી લ્યો એટલે એકાદો ગ્રંથ લખી જ નાખજો. આર્યભટ્ટના આ ગ્રંથમાં પ્રારંભમાં જ્યોતિષ વિદ્યાને ઉપયોગી ગણિતમાન કહેલ છે. પ્રારંભનો જે ભાગ છે, 4 વિભાગ 4 પ્રકરણો, એમાં શરૂઆતનો જે ભાગ છે એમાં આ જ્યોતિષ વિદ્યાને ઉપયોગી છે. એ પછી 3 પાદ છે જેમાં અનુક્રમે ગણિત, કાલક્રિયા અને ગોલનો સમાવેશ થાય છે. ગોલ ગણિત છે, પછી કાલક્રિયા છે, ગણિત છે, આ બધા ગણિતના પ્રકાર હશે, એમાં એનો સમાવેશ થાય છે. ગણિત પાદમાં શુદ્ધ ગણિતના અંકગણિત, બીજગણિત, ભૂમિતિ, ત્રિકોણમિતિ જેવા વિષયો છે, જ્યારે બાકીનામાં જ્યોતિષશાસ્ત્રના વિષયો છે. જે તે સમયે જ્યોતિષશાસ્ત્ર વિશે ગણિત, હકીકતમાં ગણિત છે એ જ્યોતિષ માટે જ બનાવ્યું હતું કે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી થાય. બીજું ત્રીજું યજ્ઞ બનાવે તો કેવડા વ્યાપમાં બનાવવો, શું કરવું, કેવડી ઝૂંપડી બનાવવી, એ બધા હાટું એ ગણિત બન્યું હતું. પછી તો ગણિત આગળ વધતું ગયું. ગણિત શાસ્ત્રના બીજા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં બ્રહ્મગુપ્તનો બ્રહ્મસ્ફુટ સિદ્ધાંત છે. બીજા કોણ છે ગણિત શાસ્ત્રી? બ્રહ્મગુપ્ત. અને એનો કયો ગ્રંથ છે? બ્રહ્મસ્ફુટ સિદ્ધાંત. આ એનો ગ્રંથ છે. આ બ્રહ્મગુપ્ત છે એ ગુર્જર શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ હતા અને ભીનમાલના નિવાસી હતા. ગુર્જર શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ અને ભીનમાલ એટલે રાજસ્થાન અને ગુજરાતની સરહદે આવેલો એક પ્રદેશ છે ભીનમાલ, ઇન્ડિયાના હતા. તે પછી ભાસ્કરાચાર્ય દ્વિતીય, ભાસ્કરાચાર્ય પહેલાંની, બીજા નંબરના જે ભાસ્કરાચાર્ય છે ને એણે સિદ્ધાંત શિરોમણીનો ગ્રંથ લખ્યો છે. કોણ હતા ભાસ્કરાચાર્ય? સેકન્ડ, બીજા જે છે એણે કયો લખ્યો છે? સિદ્ધાંત શિરોમણી. આ ગ્રંથ એણે લખ્યો છે. આ અતિ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથના 4 ભાગ છે. આ ગ્રંથ અતિ પ્રસિદ્ધ છે ને 4 ભાગ છે. એમાં લીલાવતી, બીજગણિત, ગોલાધ્યાય અને ગ્રહગણિત. ગ્રહો વિશે ગણિત, ગોલાધ્યાય, બીજગણિત, લીલાવતી, આ બધું. લીલાવતીમાં પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિના સિદ્ધાંતનો નિર્દેશ મળી આવે છે. લીલાવતી એનો જે ભાગ છે ને એમાં ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિનું લખ્યું છે. ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ વિશે, ગ્રેવિટી વિશે સર આઇઝેક ન્યૂટને આખો સિદ્ધાંત આપ્યો ને. હવે એણે તો જે બધું જ્ઞાન મળ્યું હતું ને એને સિદ્ધાંત સ્થાપી દીધો, પણ એ પહેલાં આપણા આચાર્યોએ, વિદ્વાનોએ કીધું હતું કે પૃથ્વી છે એ કોઈ નાની અથવા તો મોટી વસ્તુ, નાની વસ્તુને આકર્ષે છે. તમે ધોરણ 10ની અંદર ભણ્યા હતા 17મો પાઠ સ્વાભાવિકમ સાદ્રશ્યમ, એમાં પણ એ જ હતું. પતંજલિ એ જ કહેતા હતા કે લગ્નમાં ક્યાંય પ્રસંગમાં જમવા જાઓ તો કાળો કાળા સાથે નહીં, રૂપાળો રૂપાળા સાથે નથી બેસતો. જેને અંગત રિલેશન હોય, લેવા દેવા હોય એની સાથે જઈને બેસે. મોસાળિયા બધાય મોસાળિયા ભેગા બેસે, કુટુંબના વાળા બધાય કુટુંબી સાથે બેસે, પડોશીઓ બધાય પડોશી હારે બેસે. એવું ખાલી માણસ નહીં, ભેંસ, ગાય ભેંસ વગેરેમાં પણ છે. સાંજે આવે ત્યારે જેનું વાછરડું હોય ત્યાં બેસે. ખાલી માણસે નહીં, ખાલી પશુઓમાંય નહીં, જે નિર્જીવ વસ્તુ હોય, માટીનું ઢેફું તમે ઘા કરશો તો એમ ત્રાહું કે ઉપર નથી વહી જતું, ધરતી ઉપર પાછું આવશે. સૂર્ય પણ ગરમ, અગ્નિ પણ ગરમ. એટલે અગ્નિ છે એ સૂર્ય બાજુ જાહે, એ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ. એણે ત્યારે કીધું હતું એ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિનો આજથી 2000-2500 વર્ષ પહેલાં નિર્દેશ હતો, પણ સિદ્ધાંત નહોતા સ્થાપી શક્યા. એટલું કદાચ ગણિત હાઈફાઈ નહીં હોય, એટલું બધું ટેલિસ્કોપ ને આન તેન ગ્રહોનું એટલી બધી પરફેક્ટ માહિતી ન પણ હોય, પણ શરૂઆત એને કરી દીધી હતી કે ભાઈ આ એટલી વસ્તુ છે. જ્ઞાન હતું પણ વિજ્ઞાન તરીકે સ્થાપ્યું સર આઇઝેક ન્યૂટને. વેદનું અંગ ગણાતા જ્યોતિષશાસ્ત્રના પ્રવાહ રૂપે આ રીતે એક બાજુ ગણિત વગેરે શાસ્ત્રોના ગ્રંથો રચાયા છે. વેદનું અંગ ગણાતો જ્યોતિષ છે એ વેદનું અંગ છે, એના માટે ગણિતના બધું રચાણું છે. તો બીજી બાજુ માનવ જીવનના 4 પુરુષાર્થો પૈકીના એક એવા અર્થનો વિમર્શ કરનારા અર્થશાસ્ત્રના ગ્રંથો પણ રચાયા છે. ખાલી આ એક નહીં, તો બીજી બાજુ બીજા પણ શાસ્ત્રીય ગ્રંથો છે.
માનવ જીવનના 4 પુરુષાર્થો. કેટલા? 4. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ આપણા 4 પુરુષાર્થો છે. 4 આપણા વર્ણાશ્રમો છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ. આ 4 આશ્રમો છે. એમાં બાળપણની અંદર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી અને ધર્મ જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાન વિજ્ઞાન ભણવાનું. લગ્ન થઈ જાય, ગૃહસ્થ જીવન એટલે અર્થ, પૈસા કમાવાના. વાનપ્રસ્થ, છોકરા મોટા થઈ જાય ને એની જવાબદારી સોંપ્યા પછી વાનપ્રસ્થ 51, 52, 53, 54, 55 વર્ષમાં આવી જાય એટલે કામનાઓ, જાત્રાઓ કરવીથી માંડીને વ્યવહારિક પ્રસંગો સાચવવા અને ગઈઢા થાય ત્યારે સંન્યાસ લઈ અને મોક્ષ તરફ ગતિ કરવાની. એમાં 4 પુરુષાર્થો પૈકીનો અર્થ નામનો જે પુરુષાર્થ છે એ પણ મહત્વનો છે. પૈસા પણ જરૂરી છે. ઘણા કહેતા હોય કે પૈસાને શું કરવા, તો પૈસા વગર જાવ જઈએ, કોક બસમાંય ન બેસવા દે ભાઈ. પૈસા જરૂરી છે. હા, નકરું કોઈ એક બાબતને મહત્વ ન દેવાય, બધું જરૂરી છે. એટલે જે અર્થશાસ્ત્ર છે એની વાત છે. જો કે આજે જે અર્થમાં અર્થશાસ્ત્ર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે તે અર્થ આ અર્થશાસ્ત્રનો નથી. અત્યારના સમયમાં અર્થશાસ્ત્ર કોમર્સમાં વિષય આવે, ઇકોનોમિક્સ. તો એમાં તો શું છે ખબર છે? જીએસટી ને, ટેક્સ ને, ઇન્કમ ટેક્સ ને, ઓલું ને, આ ને, તેને પેટ્રોલના ભાવ ને, આના ભાવ ને, ઓલું ને, એવું જ બધું હાયલા છે. તમે શબ્દો સાંભળ્યા, જીડીપી નીચો આવ્યો ને, રેપો રેટ બેંકનો ઘટી ગયો ને, આ ને, એ બધું અર્થશાસ્ત્ર. એ આધુનિક લેટેસ્ટ બધું અર્થશાસ્ત્ર છે. પણ જે તે સમયે અર્થશાસ્ત્રમાં કઈ કઈ બાબતો હતી તો કે સંસ્કૃતનું અર્થશાસ્ત્ર છે એ તો કૃષિ, પશુપાલન, વાણિજ્ય. વાણિજ્ય એટલે વેપાર વાણિજ્ય. એટલે કે આજે જે અર્થમાં અર્થશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે એ, અને તે વાર્તા વગેરે વિષયોને આવરી લેનારું શાસ્ત્ર છે. આ બધી વાર્તા કહેવાય. એટલે વાર્તા વગેરે બધી બાબતો એમાં કૃષિ, પશુપાલન, વાણિજ્ય બધું એને વાર્તા કહેવાય. એ વાર્તા વગેરે વિષયોને આવરી લેનારું શાસ્ત્ર છે. વળી આ જ શાસ્ત્રમાં રાજનીતિના વિષયનો પણ સમાવિષ્ટ થાય છે. રાજનીતિ પણ અર્થશાસ્ત્રમાં જ આવે છે કે રાજનીતિ કેમ કરવી, પાછા પૈસા રાજાએ કઈ રીતના લેવા વગેરે. સંસ્કૃતના અર્થશાસ્ત્રનો પ્રસિદ્ધ અને સીમારૂપ ગ્રંથ તે આચાર્ય કૌટિલ્યનો કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર છે. આચાર્ય કૌટિલ્ય એટલે કોણ? આપણે આ જોવાનું છે, એની વાત કરીએ. અર્થશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્રના રચયિતા કોણ છે? કૌટિલ્ય. આ કૌટિલ્ય એટલે કોણ ખબર છે? ચાણક્ય. ને ચાણક્યનું નામ શું હતું ખબર છે? એનું આધાર કાર્ડ જોવો તો એનું નામ હશે વિષ્ણુગુપ્ત. એનું મૂળ નામ વિષ્ણુગુપ્ત હતું. એના પિતા ચણક હતા, ચણક ઋષિ. એટલે ચણક ઋષિનો પુત્ર હતો એટલે ચાણક્ય કહેવાના. એના બાપા પણ ઋષિ હતા, સંત હતા. ચણક ઋષિનો પુત્ર. જેવી રીતે પાંડુના પાંડવો, રઘુના રાઘવ બધાય, એમ ચણકના પુત્ર એટલે ચાણક્ય. અને કૌટિલ્યના નામથી એને અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. કૌટિલ્ય ઉપનામથી એને લખ્યું છે. એટલે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર એવું કહેવાય છે. હવે ચાણક્ય કોણ હતા, શું હતું, એની ચર્ચા આપણે જ્યારે ઓલો 14મો પાઠ શરૂ કરશું ને, આ ચાણક્ય વિશેની વાત છે એટલે હું તમને કહી દઉં કે આ બધી માહિતી તમને આપી દઉં છું. એટલા માટે જ પાઠ શરૂ કરતાં પહેલાં શાસ્ત્ર લીધો છે. સંસ્કૃત શાસ્ત્રની પરિચય છે ને, કૃતિઓ એ બધું એટલે લીધું છે. એટલે આ ચાણક્યની આખી સ્ટોરી જે કોણ છે શું છે, તમારે ધોરણ 10માં આવતું મુદ્રા રાક્ષસ આવતું ને, અને પંડિત વિશાખ દત્તનું કહ ઇદમ દુષ્કર્મ કુર્યાત, આ મુશ્કેલ કાર્ય કોણ કરે, એવો પાઠ હતો. એ ચાણક્યનો હતો. એ શું હતું એ આખી ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરશું. ચાણક્ય વિશે આખી માહિતી આપણે દઈ દઈશું. પણ અત્યારે એનું અર્થશાસ્ત્ર વિશે આપણે ભણવાનું છે એટલે ભણીએ. એટલે આ આચાર્ય કૌટિલ્યના જ ચાણક્ય અને વિષ્ણુગુપ્ત વગેરે નામો પ્રસિદ્ધ છે. સંસ્કૃતના ઉપલબ્ધ અર્થશાસ્ત્રમાં આ સર્વોપરી અને સર્વપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ ગ્રંથ હોય તો કે આ છે અર્થશાસ્ત્રનો. અને આ જે ગ્રંથ છે એની અંદર 15 અધિકરણો છે. કેટલા છે? 15 અધિકરણ છે. અધિકરણ એટલે શું? તો કે એના વિભાગ, આપણે કેમ અધ્યાય કહીએ, ચેપ્ટર કહીએ, એમ એના પાછા 3 ભાગ છે, 1, 2 અને 3. એમાં પહેલો અને બીજું અધિકરણ છે એ પહેલા વિભાગમાં છે, પછી 3 થી 7 સુધી છે એ બીજામાં છે, અને 8 થી 15 સુધીનો ત્રીજો ભાગ છે. એની વાત છે કે આ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં 15 અધિકરણ છે. આ બધાય અધિકરણો 3 ભાગમાં વહેંચાયેલા છે. પ્રથમ ભાગમાં 2 અધિકરણો છે. એનું નામ શું છે? વિનય અધિકારક અને અધ્યક્ષ પ્રચાર.
આ વિભાગમાં મુખ્યત્વે રાજ્યના કરતા હર્તા અધિકારીઓની વિચારણા છે કે રાજ્યના કરતા હર્તા કેવા હોવા જોઈએ, કેવો અધિકારી હોવો જોઈએ, મંત્રી કેવો હોવો જોઈએ, પ્રધાન કેવો હોવો જોઈએ, સેનાપતિ કેવો હોવો જોઈએ, મહેસૂલ મંત્રી કેવો હોવો જોઈએ, એ બધી ચર્ચાઓ છે આમાં છે. બીજા ભાગમાં ત્રીજા અધિકરણથી સાતમા અધિકરણ સુધી 5 અધિકરણો આવેલા છે. આ બધામાં રાજ્યના સંચાલન માટે ઉપયોગી બાબતોની વિચારણા છે કે રાજ્યનું સંચાલન કેમ કરવું, કેટલા સૈનિકો રાખવા, કેવી રીતે ખેતી કરવી, પ્રજા પાસેથી ટેક્સ કેમ લેવો, કેટલો ટેક્સ લેવો, એમાંથી કઈ કઈ જગ્યાએ વાપરવા, પ્રજાને પાછું કેટલું દેવું, રાજાએ કેટલું વાપરવું, આ બધી ચર્ચાઓ છે. પ્રજા પાસેથી કેટલો ટેક્સ લેવો જોઈએ કે ફૂલમાંથી મધમાખી અને ભમરાઓ મધ લઈ લે તોય ફૂલ ખીલતું રહેવું જોઈએ. પ્રજા પાસેથી ટેક્સ આવે છતાં પણ પ્રજા બરાબર છે બોજ ન પડવો જોઈએ, એવી રીતના ટેક્સ લેવો જોઈએ વગેરે બાબતો છે એ આમાં છે. ત્રીજા ભાગમાં બાકીના 8 અધિકરણો આવેલા છે. 8 થી 15ના જે 8 અધિકરણો છે એ ત્રીજા ભાગમાં છે. આમાં રાજ્ય કક્ષા તથા શત્રુ વિજય માટેની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. શત્રુ પર કેમ વિજય મેળવવો, એ બધી બાબતો એમાં છે. આચાર્ય કૌટિલ્યના આ અર્થશાસ્ત્ર પૂર્વે મનુ, બૃહસ્પતિ, શુક્ર, વિશાલાક્ષ, પારાશર, નારદ, ભીષ્મ, ઉદ્ધવ અને ઇન્દ્ર વગેરે આચાર્યોના અર્થશાસ્ત્ર વિષયક ગ્રંથો રચાયા હતા. જે તે સમયે એ બધા અર્થશાસ્ત્રના ગ્રંથો હતા, પણ એ સમયના હતા. ત્યારે પણ કંઈક ટેકનોલોજી જુદી હશે, ત્યારે પણ નીતિમત્તા જુદી હશે, ત્યારે પણ રાજ્ય સંચાલન જુદું હશે. આચાર્ય ચાણક્યએ જે અર્થશાસ્ત્ર લખ્યું ત્યારે જુદું હતું ને આજે પણ જુદું છે. અત્યારનું અર્થશાસ્ત્ર છે લેટેસ્ટ છે. હવે હજી 500,000 વર્ષ પછી આ બધું જૂનું થઈ જાય કે આમ નો હાલે, ડિજિટલ થઈ જાય, જીએસટી ટેક્સ ને આન તેન બધું. અત્યારે જે 500 વર્ષ પછી કેવું હશે, આજ માનો કે આ પુસ્તક કોઈ વેચે તો આમાં ટેક્સ કેટલો લાગે, શું છે, આ કંપનીમાંથી નીકળ્યા ભેગો સરકાર બધો ટેક્સ લઈ લે, પછી જેને જેમ વેચવું એમ ડિજિટલ ટેક્સ બધું આવી જાય. એટલે આવું બધું થયા કરશે. બરાબર. અહીંયા આપણું આ સંસ્કૃત સાહિત્ય કૃતિનો પરિચય છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં 14મો પાઠ જોશું. એમાં ચાણક્ય કોણ હતા, શું હતા, કેવી રીતે હતા, બરાબર છે, એ શું કહેવા માગે છે વગેરે બધી ચર્ચાઓ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ઓકે, ચાલો.